السلام علیکم ام خالد۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا؟ طبیب کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ اس کے منہ میں چھالے ہو گئے ہیں۔ ذرا منہ دکھاؤ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ مکہ، شوال سن 60 ہجری۔ اس دفعہ میری باری ہے۔ نہیں جناب، آپ اپنا گھوڑا میرے حوالے کیجیے، اس دفعہ میری باری ہے۔ پچھلی دفعہ تمہاری یزید نے معاویہ کے انتقال کے بعد ایک خط حاکم مدینہ ولید ابن عتبہ کے نام لکھا اور اسے حکم دیا کہ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کو بلاؤ اور ان سے میری خلافت کے لیے بیعت لو، اور اگر انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو ان کے سروں کو تن سے جدا کر کے میرے پاس شام بھیج دو۔ امام حسین نے حاکم مدینہ سے مہلت دی اور شب کو عازم مکہ ہوئے۔ 3 شعبان شب جمعہ کو مکے میں داخل ہوتے ہوئے امام اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب موسیٰ مریم کے شہر کی جانب آئے تو فرمایا، امید ہے کہ خدا راہ درست کی طرف میری ہدایت فرمائے۔ مکہ کے لوگ اور زائرین عمرہ ہر روز مشتاقانہ آپ کی زیارت کے لیے جایا کرتے۔ ابن زبیر بھی جو چھپتے چھپاتے مکے آئے تھے ہر 2 دن میں ایک بار امام کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے تاکہ نجات کا کوئی پہلو نکال سکیں۔ کیا ہوا ابن زبیر؟ حسین ابن علی کو اپنا ہم خیال کر سکیں؟ حسین کی رگوں میں خون علی دوڑ رہا ہے، وہ ہمارے ہم خیال نہیں بن سکتے۔ کیا تھوڑی سی بھی نرمی نہیں دکھائی؟ نرمی؟ وہ بھی خاندان علی میں۔ میں کہتا ہوں ام سلمہ کے آنسو میں ان کے ارادوں کو کمزور نہ کر پھر سکے۔ کیا ہوگا؟ نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ مکے میں نہیں رکیں گے۔ اف۔ امام نے اجازت دے دی، ہم جا سکتے ہیں۔ سلیمان ابن ابی رزین، امام تمہارے منتظر ہیں۔
जब अहले कुफा को माविया की मौत की खबर हुई तो अहले इराक को यजीद के खिलाफ बगावत पर उकसाया और सुलेमान इब्ने सूरद खिजाई के घर में जमा हुए। सुलेमान ने कहा कि माविया मर गया है और हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और आज़िम मक्का हुए हैं। आप उनके और उनके वालिद के चाहने वाले हैं। अगर मुतमईन हैं कि उनकी नुसरत करते हुए उनके दुश्मनों से जंग करेंगे तो उनको खत लिखिए, और अगर अपनी बुज़दिली और तसाहुली से खाइफ हैं तो उन्हें फरेब न दें। लिहाजा काफी तादाद में खतूत इमाम की खिदमत में भेजे गए जिसमें दरख्वास्त की गई कि आप उनके इमाम और रहबर बन जाएं और राह हक की तरफ उनकी हिदायत फरमाएं। खतूत के अंबार को मद्देनजर रखते हुए इमाम हुसैन ने अपना एक सफीर बसरा और एक सफीर कूफे की जानिब रवाना किया। सुलेमान इब्ने अबी रजीन जो इमाम के चाहने वालों में से थे, बसरे के लिए आपकी तरफ से सफीर मुकर्रर हुए। सलाम हो अमीरुल हाज अमीर मक्का उमर इब्ने सईद इब्ने आस। आइए। सलाम ज़हाक, तुम्हारे बेटे मौका शनास और फर्माबरदार मालूम होते हैं। रास्ता दो अमीर हाज उमर इब्ने सईद वारिद मीकात हो रहे हैं। हटो, दूर हट जाओ। ज़बान खलीफा यजीद इब्ने माविया के साथ, लेकिन दिल हुसैन इब्ने अली के साथ। खुदा की कसम, मेरा दिल और ज़बान दोनों खलीफा यजीद इब्ने माविया के साथ हैं। तुमने कह दिया और मैंने यकीन कर लिया। तो लाओ खंजर सीना चाक करके दिखा दूं ताकि मेरा दिल मेरी ज़बान की गवाही दे सके। तुम्हारा दिल तो तुम्हारी बेटी थी जो तुमने खानदान अली के एक जवान के हवाले कर दी। ज़ात सुलेमान खानदान अली में से नहीं है। उसकी माँ कनीज़े हुसैन थी जो आजाद कर दी गई थी। आजाद कर दी गई थी? मैंने तो सुना है कि आज 25 साल बाद भी वो खुद पर फख्र करती है कि किसी जमाने में कनीज़े हुसैन रह चुकी है। मेरी बेटी और सुलेमान एक दूसरे के आशिक थे अमीर, इश्क जो किसी मजहब को नहीं मानता। क्या बताऊं, अगर सुलेमान उसे न मिलता तो वो मर जाती। बाबा, लगता है अमीर तंज करके खुद से हमको दूर करने के लिए आए हैं। देखना पड़ेगा ये उसकी आदत है या कोई और किस्सा है जिससे हम बेखबर हैं। उसे बताएं कि आप वो पहले शख्स थे जिसने मक्के में सबसे पहले यजीद की बैत की। आ जाओ। अंदरून हरम में अमीर, जंग हराम है।
حلال حرام کیا ہے یہ کون طے کرے گا؟ یقیناً خداوند متعال۔ یہ محمد کے زمانے میں تھا، 60 سال پہلے۔ آج کل حلال و حرام وہ ہے جو یزید کہتا ہے۔ مجھے کہا کہ اس فوج کے ساتھ مکے جاؤ اور حسین سے بیعت لو۔ سمجھے زحاق؟ حسین سے؟ فرزند علی؟ اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو؟ کہا اگر بیعت نہ کریں تو تم اس وقت حجر اسماعیل کے نزدیک انہیں قتل کر دو۔ ہاں، یہ بتاؤ تمہارا داماد کہاں ہے؟ نہیں معلوم۔ معلوم ہے، جیسا کہ مجھے معلوم ہے، ہمیشہ حسین کے ساتھ ہے۔ ہاں، نانا بن گئے ہو۔ ابھی نہیں، انشاءاللہ 2 ماہ بعد۔ اپنی بیٹی سے کہو اپنے بچے کے لیے دوسرا باپ تلاش کرے۔ کیا کروں امیر؟ جب بات ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے تو کیا کروں کہتے ہو؟ تمہارا داماد مسلم کی طرح سفیر حسین ہو گیا ہے۔ نہیں جائے گا۔ نہیں جائے گا؟ لیکن میں کہتا ہوں وہ جائے گا، تاکہ اہل کوفہ کی طرح اہل بصرہ کو بھی خلیفہ کے خلاف بغاوت پر اکسائے۔ امیر، اہل کوفہ طرفدار یمن اور بصرہ ہیں۔ یمنیوں اور مصریوں کی ہمیشہ سے چپقلش رہی ہے۔ امیر، آگ اور پانی کا کوئی ملاپ نہیں ہوتا۔ لیکن پیغام حسین نہ یمانی ہے اور نہ ہی عدنانی، صرف اتنا کہتے ہیں میں فرزند پیغمبر ہوں۔ تم نے نہیں سنا؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمام اہل عراق کو شام کی بغاوت پر اکسائیں۔ یہ جنگ نہ ہی قبائل کی جنگ ہے اور نہ ہی خاندان علی کی، خاندان ابو سفیان کے ساتھ، بلکہ یہ دین کی جنگ ہے سیاست کے ساتھ۔ اپنے داماد کو جانے سے روکو، ورنہ تمہاری بیٹی مکہ اور بصرہ کے درمیان خون کے آنسو روئے گی۔ میں اپنے باپ سعید آس کا بیٹا نہیں، اگر حسین سے بیعت لیے بغیر انہیں مکے سے نکل جانے دوں۔ سلیمان سے کہو عمر ابن سعید مکہ نہیں آیا ہے، سنا تم نے، مگر تمہارے امام کو قتل کرنے کے لیے۔ قبیلہ بنی رزین۔ تم ہی میری چمن کی
یہ رہی تمہاری رضائی میری جان. یہ تمہارے بابا نے تمہارے لیے خریدا ہے. اچھا ہے نا؟ یہ میں نے خود تمہارے لیے سیا ہے. کیا ہو گیا پتہ نہیں. یاسر دھیان رکھو ریوڑ بکھر نہ جائے. چھپ جاؤ. ایک تنہا شخص کیا کر سکتا ہے؟ سب کمرے میں چلے جائے. چلو چلے. آخر کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ نہیں چھوڑو مجھے. آخر کیا چاہتے ہو؟ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. ہم تمہیں کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتے. تمہاری کیا ارادے؟ چھوڑو مجھے خدا. چلو ہمارے ساتھ چلو. مار للہ میری مدد کو پہنچو. سلیمان کو کیا جواب دو گے؟ سلیمان سے کہو اگر اپنی بیوی چاہتا ہے تو آئے اور آ کر اس کے بھائیوں سے لے جائے. میری مدد کرو. میری مدد کرو. ماں میری مدد کرو. ماں نہیں.
क्या हुआ यासिर? सलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या हुआ? माँ, सलमा कहाँ है? बेटा, मैं उन्हें नहीं रोक सकी, वो सलमा को ले गए। ले गए? कहाँ ले गए? कौन ले गए? उसके भाई। आखिर कहाँ? उसे जबरदस्ती ले गए। कहने लगे सुलेमान अगर अपनी बीवी चाहता है तो आए और आकर हमसे ले जाए। आखिर क्या होगा? यकीनन वो लोग चाहते हैं कि बसरा ना जाऊं। बसरा? माँ, इमाम ने फरमाया है कि मैं उनका पैगाम अहले बसरा को पहुंचाऊं। फर्जंद अकील भी आज़म कूफा हैं। यानी इमाम ने तुम्हें अपना अमीन बनाया है? मेरे बेटे, ओ खुदाया, तेरा शुक्र है। मैं अपनी बीवी को बनी उमैया के हामियों के दरमियान तन्हा नहीं छोड़ सकता। सुलेमान, वो अपने ही कबीले के दरमियान है। माँ, वो उसे जबरदस्ती ले गए हैं। तीर की तेजी से तेज तर में उनके सरों पे पहुंच जाऊंगा। वो फरार हो जाएंगे और तुम दोनों कामों से रह जाओगे। सबसे नामर्दी की तवक्को थी, सिवाय अपनों के। मैंने अपने रास्ते को तूल दिया इसलिए कि अलविदा कहे बिना ना जाऊं। शुक्रिया अबू यासिर। खुदा हाफिज। सुलेमान जा रहा है। ये उसे दे दीजिएगा। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। लो बेटा, ये अपने साथ रखो। तवील सफर दरपेश है, बगैर ज़्यादा राह जाना मुनासिब नहीं। मैं जब आ रहा था तो इमाम ने फरमाया, अपनी माँ कशफा को मेरा सलाम कहना और कहना तुम्हारे गुलदस्ते की खुशबू अब तक मेरे मशाम में बसी हुई है। मैं पूछ न सका कैसा गुलदस्ता। जब मैं अपने मौला की कनीज थी, मैंने एक गुलदस्ता बनाकर उन्हें पेश किया। उन्होंने फूलों को सूंघा और फरमाया, तुमने मुझे बहिश्त की खुशबू सूंघा दी। आज से तुम आजाद हो। खुदा हाफिज माँ। कबीला बनी खाइफ।
तुम ख्याल रखना, मेरे घोड़े की भी जीन उतार देना ताकि थोड़ा आराम कर ले। तुमने बेटों को किसके पीछे भेजा था? ताहिर, ताहिर, सलमा कहाँ है? इत्मीनान रखो मां। यानी ये सही है कि तुम उसको ले आए हो? वो इस वक्त अपने ही कबीले में है, क्यों इस कदर बेताब हो? मैंने कहा सलमा कहाँ है? वहां। रास्ते से हटो। माँ, भाई मुझे जबरदस्ती ले आए हैं। मैं आज ही तुम्हें वापस भिजवाती हूँ। बाबा, ये यहीं रहेगी, वापस नहीं जाएगी, न आज नहीं फिर कभी। तुम किस तरह बीवी को उसके शौहर से जुदा कर सकते हो? सलमा मेरी बेटी है, इसे मेरे पास रहना होगा। सलमा सुलेमान की बीवी है, तलाक ले लेगी। आखिर हुआ क्या है? अगर सुलेमान इसे लेने आ गया तो ठीक, बसरो चश्म। और अगर नहीं आया तो भी ठीक, वो हमारे लिए मर गया, हम उसके लिए। सलमा नहीं रुकेगी। मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। बाबा, हमें मक्का छोड़कर मदीने चले जाना चाहिए। इन लोगों के जाहिर पर मत जाओ, इनका बस चले तो बैतुल्लाह में खून हुसैन बहाने से दरिग नहीं करेंगे और कोई उफ तक न करेगा। अहले मक्का मुट्ठी भर गोशा नशीन हैं और अहले मदीना इब्नुल वक्त नुक्ता ची। अगर इनमें कोई जमात होती तो हुसैन मजबूर न होते कि शहर शहर फिरें और अहले बसरा और कूफा को खुतूत लिखें। कुछ भी हो, वो फर्जंद रसूल खुदा हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर मोहम्मद दोबारा जिंदा हो जाएं तो ये लोग उन पर भी तलवारें खींचकर लड़ने के लिए आ जाएंगे कि यजीद के बैत करो। इस वक्त दीन मुर्दा हो चुका है बेटा। ये दुरुस्त है कि वो बनी हाशिम से वाबस्ता है, सो हमें शाम चले जाना चाहिए कि वो बनी उमैया से मुताल्लिक है। अपनी बहन का ख्याल रखना, हिरनी की मानिंद है। तुम्हें उसे भूख प्यास से मारना तो नहीं है ना?
खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे मेरी बच्ची। ओ खुदा, अरे कोई है? सलमा भाग निकली, चलो जल्दी करो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हम उसका पीछा करेंगे। ये अपने दामाद को रोक ना सका, हम इसका पीछा करेंगे। चलो जल्दी चलो। तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए जाएं। नाफरमान लड़की, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चुप हो जाओ। सलेमान, कहो सलेमान। चुप हो जाओ। सलेमान, सलेमान, कहो सलेमान। बहुत खूब ज़हाक, तुम्हारी हिकमत अमली कारगर साबित हुई। नादान आदमी बिलाखिर बीवी और बच्चे की मोहब्बत इश्क हुसैन पर गालिब आ गई। मैं सुलेमान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ बाबा। मुझे मालूम है कि उसका बच्चा भी उसी की तरह दीवाना होगा, मगर ये कि मैं उसकी तरबियत करूँ। ताहिर की तरह या अपने दूसरे बेटों की तरह? सुना सुना आपने? वाह, अगर ये मेरी बहन न होती तो। तुम्हें मालूम है आज हमारे खानदान पर यह आफत तुम्हारे शौहर ही की वजह से नाजिल हुई है। मैंने तुम्हें उस शख्स को इसलिए दिया था कि बनी उमैया का खैर हुआ और बनी हाशिम से मंसूब रहूं, लेकिन उसने तो मुझे दोनों के मध्य मुकाबिल ना खड़ा किया। लेकिन ये मुनाफिकत है बाबा। यही दानाई है नाक़िसुल अक्ल। यजीद खलीफा दुनिया है और हुसैन सरदार अहले जन्नत। अक्ल का तकाजा यह है कि दोनों को खुश रखे। अगर ये मुनाफिकत है तो ऐ बनी खाइफ, ऐ अरब व अजम, जान लो कि मैं तमाम मुनाफिकों में से मुनाफिक तरीन हूँ। बाबा, मैंने सुना है कि शाम लकोदक सहरा नहीं, वसी सब्जाजार है। वहां के लोग ना ही सहरा की रेत से आशना है, ना ही खारदार झाड़ियों से। सुलेमान के आने तक हमें यही रुकना चाहिए। अगर वो आया तो मैं खुद उसे बसरा भेजूंगी। अगर तुम न मौजूद होते तो तुम्हें जिंदा दरगोर कर देता। तुम्हें गुस्से ने अंधा कर दिया ज़हाक, आखिर तुम कर क्या रहे हो? इतना मारूंगा कि इसकी चीखें सुलेमान तक जा पहुंचे। सुलेमान, या मत आना, चली गई।
چلو تیز چلو. وہ بصرہ کی طرف جا رہا ہے. ہمیں چکما دے رہا ہے. میں جانتا تھا محبت علی کا خاصہ یہی ہے کہ انہیں ان کے اماموں کی طرف پلٹا دیتی ہے. ہمیں اسے گمراہ کر دینا چاہیے. تم دونوں اس طرف جاؤ اور تم لوگ میرے ساتھ آؤ. تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی جان سے زیادہ اہم تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ گویا جان سے زیادہ اہم کوئی چیز تمہارے پاس تھی. بھاگو، کوئی ماہر تیر انداز معلوم ہوتا ہے. تم کون ہو؟ حسین کا فدائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام نے فرمایا کہ میں تمہیں عمر ابن سعید کی چال بازیوں سے آگاہ کروں. یہ ان میں سے پہلا تھا. تم اپنے راستے کو قبیلہ بنی جوفی کی طرف موڑ لو اور ان میں سے کسی کو بطور رہنما اپنے ساتھ لے لو. تو تم مکہ واپس لوٹ جاؤ گے؟ ہاں، ہر چند کے مکے اور بصرے کی راہیں الگ الگ ہیں، لیکن حقیقتاً ہم دونوں کا مقصد ایک ہے. اچھا، خدا حافظ. خدا حافظ.